बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, ICC ने एक ऑफिशियल टिकट पोस्टर जारी किया जिंदे विच पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर ही मौजूद नहीं। थानू याद होएगा हैरी ब्रोक, डासन शनाका जैसी गल करिए तो सूर्य कुमार यादव की तस्वीर भी मौजूद ने, लेकिन साडे कप्तान साहब गायब ने। थानू पता जदों दा जेशा आया है उनकी यही कोशिश है पहले दिन तो कि पाकिस्तान नू ना दीवार ना ला दिता जाए। तो थानू पता है एशिया कप विच उनके कहण दे उत्ते उनके खिलाड़ियों ने साडे कोलों सलाम नहीं लिया, फिर ड्रैसिंग रूम के बूहे बंद कर ले कि खुदा ना खासा साढ़े कोल ना आ जान तो सलाम ना लै लैन। तो यह बड़ी गलत चीज़ है। ICC जिवें मामला चलते पे ने होंगे, मैं समझदा पाकिस्तान को भी बाज़ाब्ता तौर पर एक खत लिखना चाहिए तो मामला उठाना चाहिए कि सानू क्यों आ दीवार ना ला रहे हैं। तो साडे नाल मियाँ असगर सलीमी साहब मौजूद ने। मियाँ साहब वध वध जिया नूं यह जिहड़ा मामला होया है हुण पाकिस्तान का की रद्द अमल होना चाहिए थोड़ी नज़र विच? हाँ जी, बिल्कुल सब तो बड़ी तो गल है कि वही जी इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल है, बिल्कुल इंडियन क्रिकेट कौंसल बनी हुई है। ये जो भी कोई बड़ा मैगा इवेंट ICC का होंगे है ना, और टिकटा की जो फरोख्त होती है उन्हें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी हो, ज्यादा से ज्यादा जो टिकट है विकन उन्हें कप्ताना की जी ना तस्वीर ला दी जाए ने। लेकिन बड़े अफसोस के नाल कहना पै रहा है कि इस दफा भी जोड़े ना बाकी तुसी श्रीलंका के कप्तान की भी है, इंग्लैंड के कप्तान की, भारतीय कप्तान जोड़े ना साउथ अफ्रीका के कप्तान की भी तस्वीर है। लेकिन जी बदकिस्मती के नाल जोड़ा कहने ना पाकिस्तानी टीम के जोड़े कप्तान की जी तस्वीर है इस दफा भी जी ना पोस्टर नहीं लाई गई हैगी। इनके तो साफ नजर आ रहा है कि जो ICC जो है ना एक पार्टी बनया हुआ है, इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है उनके जोड़े कहने ना जेरे तसल्लु चल रहा है, जिसकी वजह बड़े मसले मसाइल हो रहे ने ना सिर्फ इंडिया नूं बल्कि पूरी दुनिया नूं, और स्पैशली जो गाना है ICC नूं समझना चाहिए है कि पाकिस्तान कोई छोटी मोटी टीम नहीं हैगी। इनका शुमार दुनिया की जिहड़ी है ना मजबूत हिंदुस्तान की क़यादत विच थानू पता है असीं भी एक मुकाम रखते हैं T20 की दुनिया विच, ते इंज सानू साइड ते करता यह तो बिल्कुल समझ तो बाहर है। इसी गल का तो सर रोना है 2009 बिल्कुल असीं वर्ल्ड कप भी जितया है, होर भी साडे कोल तमाम टाइटल ने जिहड़े एक वड्डी टीम को होने चाहिए ने। सानू एक होर भी वड्डी मैं चीज दसदे कि पाकिस्तान का स्पैशली जो इंडिया का मैच हुंदा है उनके टिकट जोड़े ने इस तरीके लिखते हैं कि जिस तरीके मुफ्त होंगे ने, हालांकि टिकट के रेट भी ज्यादा होंगे ने। अगर हम तुसीं कल ही जरा देख लो कि जो इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को कोलंबो के मैच होना है, उन्हें जो शायकीन है उन्होंने इन्ना जोशो खरोश है कि जी वैबसाइट है ना वही बाकायदा तौर पर जी ना क्रैश कर गई, और जोड़े ना क्रिकेट फैन है उन्होंने ट्रांजेक्शन के बड़े मसले मसाइल का सामना करना पाया। ऑफिशियल जी वैबसाइट पर भी बड़े मसले मसाइल देखने चाहिए ने। इनका यह मतलब है कि पाकिस्तान इंडिया का जोड़ा मैच दोनों मुल्कों के लोग देखना चाहते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ कि यह जो मैच 15 फरवरी वाला ना तो पाकिस्तान हो रहा है ना ही इंडिया हो रहा है, ये हो रहा श्रीलंका एक तीसरे मुल्क हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी तुम देखो कि पाकिस्तानी और इंडियन और इनके अलावा पूरी दुनिया में श्रीलंका बोर्ड भी ज़ेरे एहताब है इंडिया तो वह भी कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने तो यह समझ आ रही थोड़ी गल्लां तो मतलब उन्होंने भी तो स्टैंड लेना चाहिए ना, वो भी मेजबान मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ का तो होना है कि मसला है कि तमाम जोड़े गेरे ने इस वक्त दबे हुए ने जो BCCI है, ठीक है जी। मैं तुहानू पहले भी दसिया है कि ICC भी बाकायदा BCCI के जोड़े गेरे ना जेरे अताब है, और वो तमाम जिन्ने भी जोड़े गए ना रुकन मुमालिक गए ना उन्होंने दबाने की कोशिश कर रहा है। तुहाडे सामने एक जिंदा मिसाल जी गई ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी हैगी है। उत्थे जो आजकल जो है ना तकरीबन 2 हफ्ते तो ज्यादा मसला अपना वो चल रहा है, एक इशू चल रहा है, टसल चल रही है, लेकिन हाली तक उनका भी कोई प्रॉपर जो है ना हल नहीं हो सकेगा। हुण तुसीं एक होर चीज़ मैं तुहानूं फिर दसांगा कि जो UAE एशिया कप होया सी उहदे विच 3 मैच इंडिया और पाकिस्तान की टीमां दे दरमियान होए सी। उहदे विच भी तुसीं देख लो कि जी टिकटां दी कीमतां कित्थों तो कित्थे तक चलियां गईयां हैगियां सी। तो मेरा ख्याल है कि एक मुल्क नूं एक वड्डे मुल्क नूं इस तरीके नाल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके नाल तुसीं प्रोग्राम के आगाज भी एक क्वेश्चन रेज किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नूं चाहिए है कि बाकायदा तौर पर एहतजाज करना चाहिए है और PCB की तरफों भी बाकायदा आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर ना लाने का इशू नहीं है। एक तुसी अगर बिल फर्ज अगर आज तुसी खामोश रह जाओगे तो अगे तुहानू
ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਹੀਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਰਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਵਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕਪਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਵੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ICC ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ BPL ਦੇ, ਤੇ ਨਜ਼ਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ BCB ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਮੀਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ICC ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਚਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਰੁਕਨੀ ਵਫਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਤਮਾਦ ਲਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਚਕ ਲਿਆਵੋ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਅਰਸ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਅਹੁਦੇ ਗਏ ਨੇ, डायरेक्टर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन फाइनेंशियल कमेटी जी है ना, चेयरमैन फाइनेंशियल कमेटी तो हटा दिता गया है। और कल जी ना मैं तुहानू दस रहा कि BCB के जोड़े गए ना सदर अमीनुल इस्लाम दी और जो क्रिकेट एसोसीएशन के सरबराह है ने एम मिथल उन्होंने नाल टैलीफोनिक राबता भी होया और उन्होंने कहा है कि जी चलो साडे जो डायरेक्टर ने नजमुल इस्लाम ने अगर कोई गलती कर ली है तो वो जो है ना बिहाइंड द कर्टन दरवाजे के पीछे माफी मांग लेंगे ने। लेकिन एम मिथल कह रहे हैं कि नहीं यह गल नहीं है, उन्होंने जो गिने ने सारे के सामने जो गिने ना प्लेयर्स को जो ना अपना तनकीद का निशाना बनाया है, लिहाजा जी ना माफी भी खुलेआम तो सरेआम होनी चाहिए है। लेकिन मुफासर मेरी एक गल है अगर नजमुल इस्लाम ने गलत की क्या है मैं गल दसो जी है ना, ठीक है, उन्होंने कहा कि 2000 ICC की जी गे ना जी फाइनेंशियल कमेटी हैगी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2027 तक है कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा अगे अगर वो कहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस भी जरा है ना आप अपनी अदाओं के जरा गौर करें, हम कहेंगे तो अपना शिकायत होगी।
ਲੇਕਿਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਮੀਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਜਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹਸਾਸ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ICC ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਜਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, BCB ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ PCB ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਕੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਪਲੇਅਰਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਰ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਬ ਗਈ, ਔਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ 1 2 3 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡ ਲਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਸਨ ਸਰਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਸਾਇਲ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਕੀ ਲੈਜੈਂਡ ख्वाजा जुनैद ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ जुनैद ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25 ਕਰੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਹੋਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਔਰ ਹਾਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਗੈਪਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਈਅਰ ਕਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਜੈਂਡਸ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ। देखो जी, बिल्कुल मैं समझना कि कीपिंग डिपार्टमेंट अलग है, और बाद पूरी टीम ਨੂੰ एज ए डिफेंडिंग स्किल, अटैकिंग स्किल्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने, और अजकल पूरी दुनिया ਵਿੱਚ हर शोबे ਦਾ एक
ਅਲੱਗਾ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਹਰ ਜੋ ਇਸ ਕੋ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਵੀ ਐਸੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਪਾਓਗੇ। ਸਰ ਫੰਡਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਲੇਅਰਸ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਬਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਲੀਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਵਣ, ਵਿਊਜ਼ ਆਵਣ? PSL ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਗ ਆ ਰਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਵੇ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਗ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੀਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ख्वाब ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਮੈਚਿਸ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 5-5-1 ਤੋਂ 5-0 ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਗੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੱਕ ਬੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ, ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਟੀਮਸ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜੁੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।